یو ایس اے اپنے آپ کو اس جدید دنیا کے اندر کنگڈم شو کرتا ہے، اور یو ایس اے کی جو کنگڈم ہے وہ ہیز بین انڈیڈ ہو چکی ہے، یعنی جو یو ایس اے کی کنگڈم ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یو ایس اے کے عوام اور یو ایس اے کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ ہم یو ایس اے کے اندر ٹرمپ کو نہیں چاہتے، اور آپ سن کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ ٹرمپ نے یہ ساری جنگ اس لیے شروع کی ہے کہ ایپسٹین فائل کا جو مسئلہ ہے وہ ٹرمپ کو بہت زیادہ بدنام کر رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو امن کے نام پر دنیا سے پیسے لیتے ہیں اور دنیا کو سب سے زیادہ نقصان یہی پہنچاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سارے ادارے اور بڑے پیس والے ادارے، انٹرنیشنل کورٹ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ یو ایس اے کا 2 بار صدر ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں ڈفرنٹ ڈاکٹر یہ اوپینین دیتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مینٹلی بالکل انفٹ ہے، یعنی ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے کے قابل نہیں ہے، اور آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے ٹرمپ اس ایران کی جنگ کے اندر اتنا پھنس چکا ہے، اگر وہ آگے جاتا ہے تو اس کے لیے آگ ہے، اگر وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کھائی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر ایسا دھکیل دیا ہے کہ ٹرمپ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ طاقت لگانی پڑے گی۔ کبھی کبھی یہ ایران کو دھمکی دیتا ہے کہ کینال کو کھولا جائے، اور کبھی کبھی ایران کو اعلاز کرتا ہے کہ خدا کے لیے اس کو کھول دو، کیونکہ دنیا کے بہت سے ممالک نے جو ہے وہ ٹرمپ کی سجیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور آپ نے سوچا ہے کہ جو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے اس کے اندر ٹرمپ نے کتنا گھنونا کام کیا ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر امن کا پرچار کرتے ہیں، جو لوگ امن کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی لوگ اپنی تنہائی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کے اندر یو این او کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ وی اسٹینڈ وتھ پیس۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ٹرمپ پالیسیز نے اتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کسی نے پہنچایا ہو، کیونکہ 21 سینچری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی بیکار ترین سینچری ثابت ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو پاور شفٹ ہے وہ چائنا کے پاس جا رہا ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ کبھی صبح ایک بیان دیتا ہے اور شام کو کوئی اور بیان دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ایک گھنونے کام کے اندر شامل ہو؟ وہ کون سا کام؟ چھوٹے چھوٹے 12 سے 15 سال کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہوس کا نشانہ بنائے، اور وہی لوگ ہمیں پیس کی بات کرتا ہے، وہی بندہ دنیا کو بچانے کی بات کرتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ٹرمپ نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے یہ جنگ سٹارٹ کی ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر جو ٹرمپ کا بیک بون ہے، جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہے موساد اور اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے ٹرمپ کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ٹرمپ موساد کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ ٹرمپ خالی نہیں، دنیا یو ایس اے کے بہت سے ایسے منسٹرز ہیں اور نائب صدر ہے، وہ سارے ان کاموں کے اندر ملوث ہے۔ اور ٹرمپ کی بیوی جو ہے وہ یو این اے کے اندر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو قتل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے دنیا کے پورے امن کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کے باوجود ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بچاؤ کی بات کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو نئی دنیا بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ نے یہ جنگ صرف اس لیے شروع کی ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کو وہ چھپا سکے، لیکن اس 21 سینچری کے اندر دنیا یہ جان چکی ہے کہ ٹرمپ کبھی بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ دنیا کا بدترین ایپسٹین تھا جس نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں جب ان کے آپ ای میلز دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کا جو ہے ٹرمپ رائٹ ہینڈ تھا، اور آپ کو کیا کچھ ویڈیوز نہیں ملتے ایپسٹین فائل کے اندر۔ ابھی جو گوگل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 90% دنیا کے اندر لوگ ٹرمپ کے بارے میں ایپسٹین فائلز کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں کہ
क्या ट्रंप के इन सारे मामलात के अंदर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। अभी जो ताजा तरीन खबर है वो ये है कि ईरान के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर तकरीबन 150 लोगों को मारा गया है। और दुनिया के अंदर यूएनओ मौजूद है, यूनिसेफ मौजूद है, ये सारे चाइल्ड के प्रोटेक्शन जो इदारे सारे मौजूद है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम अमन को सपोर्ट करते हैं, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हम बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये दुनिया के बदनसीब और बड़े झूठे लोग हैं। क्योंकि ट्रंप के बारे में अभी जो ये खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप कभी भी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि ट्रंप और हिटलर के अंदर सिमिलरिटी मौजूद है। वो यहूदियों के खिलाफ था और ये मुसलमानों के खिलाफ है। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये, बल्कि दुनिया के अंदर उन लोगों को ये चुन चुन कर मारता है जो लोग इनके कहनों पे नहीं आते। ये वही बंदा है जो 4 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब जो है पाकिस्तान को पता नहीं क्या कुछ कहता था, और आज 2 साल के बाद इसको अचानक क्या हो गया है, हमने इसको पता नहीं क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है। ये कभी फोन करता है पीएम साहब को, वो पहुंच जाता है और वहां पर गप्पे शप्पे करते हैं और नई चीज ले आते हैं। तो ये एक ऐसी अपडेट थी जो शायद आपने कभी सुनी होगी कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया के अंदर तकरीबन 10 लाख लोग मर चुके हैं सिर्फ ट्रंप की वजह से। और इससे प्रेसिडेंट को, दुनिया का जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसका सदर होना कितनी शर्मनाक बात है। और हमारे कुछ ममालिक जिसके अंदर खलीजी ममालिक है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे मुल्क ट्रंप के कसीदों से बाजी नहीं आते, ट्रंप को पता नहीं कितनी सपोर्ट करते हैं। और एक मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, वो ये है कि ट्रंप कभी भी नहीं चाहता कि ये कैनाल खुल जाए, क्योंकि लोगों के 2 ओपिनियन है। एक तो ये है कि ये खुल जाए ताकि इकोनॉमी को कोई लॉस ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया इस बेवकूफ बंदे की वजह से सफर कर रही है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो दांव पे लगी हुई है और ये बंदा अयाशी में लगा हुआ है। और दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप ने जो रिसेंटली 2 फरवरी के अंदर वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया था, वेनेजुएला के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल मौजूद है, उसने क्या किया है कि उस सारे ऑयल के जखायर को कैप्चर किया है और दुनिया को ये अनकरीबी ऐलान करेगा कि ऑयल मुझसे लिया जाए। ये सारी गेम थी जिसके पीछे जो है ट्रंप ने ये सारी स्ट्रेटेजी खेली और दुनिया को एक वर्ल्ड वार 3 के अंदर ले गया है। क्योंकि जंगें ऐसी शुरू होती है, कोई जंगें ऐलान करके शुरू नहीं होती कि आओ हम जंग करते हैं। और आपने सोचा है कि हम जंग क्यों करें? आप दुनिया की बड़े लीडर, बड़े बेहतरीन रहनुमाओं को मारने के बाद आप कहते हैं कि आओ हम नेगोशिएशन की बातें करते हैं और हम रिजीम चेंज करने की बात करते हैं। और यही बंदा 2 साल के बाद, एक मेरी बात याद रखना, यही बंदा 2-3 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर बोलेगा कि मुझे ये लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों का सिर्फ मकसद होता है कि हमें किस बंदे से कितना काम लेना है, ये किसी के भी वफादार नहीं है। दुनिया, ये सारे मिसाल हमारे पास मौजूद है कि इन लोगों ने किसके साथ वफादारी की है। इस जदीद दुनिया के अंदर वफादारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ अपना मकसद चाहते हैं और अपने गुनाहों को, अपनी पॉलिसीज को छुपाने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो यही लोग उन सेम लोगों को उठा के बाहर फेंक देते हैं और ये सारी जिंदगी पछताते हैं कि हम काश ऐसा काम नहीं करते। और पाकिस्तान ने जो है बहुत बार, मैं समझता हूं पता नहीं कितनी बार जो है पाकिस्तान यूएसए के हाथों इस्तेमाल हो चुका है। अब ये वक्त है कि हम यूएसए के हाथों इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, हमारे मुआहदे हो सकते हैं, लेकिन हम उनके कहने पर नाचे मत। अगर हम नाचेंगे तो हमारा हाल यही होगा जो हाल अब ईरान का है, जो हाल अब वेनेजुएला का है। और हम कभी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सुपर पावर है। आप कभी भी सुपर पावर को और आप न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको क्या लगता है कि ऐसे बैठ के आपने सुपर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सुपर पावर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो दुनिया का एंड हो जाता है। और अनिस्ता ने कहा था कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वार 3 किस हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वार 4 जो है वो लाठियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी।